العين وفي الذنب وقبل التوب شديد العقاب الله لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله الحي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات بالعرش والروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب
القلوب لدى الكافرين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون أعبد الأوثان وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يكتب إيمانه
يأتيكم رسلكم
والكافرين إلا الضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يفتح الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو الحي لا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة علقة ثم يخرجكم طفلا ثم
في عباده وخسر أولئك الكافرون Lebih kena harga udah bersebulan ini tuh tadi di sini surat awalnya bagus nggak perut iya bagus perut di kita ini lagi itulah orang-orang dia rasain terus saya udah jarak beredar di Jakarta. sehingga kita sayang sama dia ya PW kita bisa diajak musyawarah lagi saya juga nggak tahu kalau sampai di pertemuan ini semuanya tapi dia pakai terang ya contoh kita di grup tadi sampai begitu gitu kalau pada nanti kita berangkat ke Bandung udah bubarin aja Siapa? sekian Sasuke. dia mau kita buat bahkan macam jawab kan dikasih juga ini nggak bisa ya udah kalau gitu bubarin aja ada ya pertemuan dulu lah iya di mungkin posisi bagus tidak saya kan lebih itu
coba baru setelah ini doang apa di Facebook terus coba-coba terus dia pernah ngomong-ngomong itu haji benar ada jemaah nih yang ribet aja gitu aja 100 juta bisa berangkat hari ini gitu. Iya. Terus lagi dia tuh dokter. Betul. Jadi banyak. Ya, betul. Ya makanya Kita seperti itu kemudian saya berdoa juga kan yang penting kan dalam kami panggil juga. Terus diambil ke roda ada yang beli saya dari di apa sih? iya itu yang saya dengar kan begitu tuh dari teman kan kebetulan dari daerah tadi kan tuh dari Tangsel dia Kita di bukan yang baru apa? TV One, Kompas TV kan gitu. Kompas TV mah langsung meliputnya tuh dari wartawan. Kita mulai aja.
BSD jam 10. Kita sudah di outbreak ke mana Bang? Alhamdulillah dari ada nabi najwa bulan yang nabi Allah dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bahwa pada hari ini kita dilanjutkan masing-masing sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kajian tadi yang alhamdulillah pada hari ini seperti biasa di minggu kedua yaitu pimpinan RW dan alhamdulillah juga berjalan itu sama-sama kita begitu baru kali ini dalam satu buku kita yang berjalan beliau diberikan kesehatan dan dalam kali ini waktu yang Ini ya. Mana? Ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga banyaknya kita di pagi hari ini bisa hadir kembali di masjid ini menunaikan salah satu ibadah rutin kita, yaitu majelis ilmu atau talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sedang kita tunaikan ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Mudah-mudahan telah menjadi pintu keberkahan dan jalan keridhaan dari Allah untuk kita di hari ini. Mudah-mudahan telah dicatatkan pahalanya berlipat ganda dan menjadi penghapus dosa. Semoga menjadi penghalang bencana dan syafaat kami ya rabbal alamin. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar.
Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjid Rahmah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang 3 klasifikasi maksiatnya yang sangat tercela, sangat berat, sangat terkutuk. Jadi apa yang saya mau jelaskan ini sebenarnya bagian dari tema besarnya dalam kajian Islam itu adalah tentang Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar, tentang maksiat-maksiat berat, di mana dosa-dosa besar atau maksiat-maksiat berat itu ada klasifikasinya, bahkan ada level-levelnya. Saya akan sampaikan beberapa yang paling berat, klasifikasi yang paling beratnya. Karena cukup banyak ya, mari kita mulai saja. Maksiat yang termasuk kategori sangat berat, sangat tercela, saking kelewat beratnya, kalau ke bawah mati nggak sempat tobat, nggak ada ampun, nggak ada maaf, nggak ada peluang dimaafkan, diampuni. Ini ya. Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tapi ada dosa-dosa yang saking kelewat beratnya, saking terkutuknya itu, nggak ada jalan diampuni, dihapuskan. Bila ke bawah mati nggak sempat ditobat. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah melakukan dosa-dosa. Nah, sebelum saya jelaskan maksiat apa saja, ada 4 maksiatnya, Pak. Saya harus jelaskan dulu bahwa sebenarnya tidak ada dosa terlalu banyak, tidak ada maksiat terlalu berat, tidak ada dosa terlalu besar untuk diampuni Allah, untuk dimaafkan Allah, asalkan bertobat sebelum wafat. Segala maksiat itu kalau sebelum meninggal sempat ditobati dan tobatnya itu diterima Allah, tobat nasuha, dijalani syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tobat itu, maka sekali lagi tidak ada maksiat terlalu berat, tidak ada dosa terlalu besar untuk diampuni Allah apabila pelakunya bertobat sebelum sakarat. Jadi saya sering ada jemaah curhat, ya Ustaz, saya gimana ya, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, ada yang cukup berat-berat juga. Saya bilang agama Islam tuh mudah, Allah tuh Maha Pemaaf, bertobat saja. Bertobat saja. Tetapi masalahnya akan ada banyak maksiat ke bawah mati nggak sempat tobat. Betul nggak, Pak? Akan banyak maksiat ke bawah mati nggak sempat tobat. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa akan banyak maksiat ke bawah mati nggak sempat ditobatin? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tak ada seorang pun yang dikasih tahu kapan meninggal. Seandainya dikasih tahu aja ya, seandainya saya nih dikasih tahu, ada malaikat misalkan ngasih tahu saya, kamu meninggal itu tahun sekian, bulan ini, hari ini, tanggal segini, jam segini. Wah, itu saya kira setahun sebelumnya juga udah tobat, Pak. Ya, sehingga ada persiapan bertobat dari segala maksiat. Nah, masalahnya nggak dikasih tahu itu. Maka sangat hampir bisa dipastikan lah, banyak umat Islam yang ketika meninggal masih membawa dosa-dosa tak sempat ditobat. Nah, bagaimana maksiat itu kalau ke bawah mati nggak sempat tobat?
Kalau sempat tobat kan dimaafkan, itu nggak ada maksiat yang nggak dimaafkan. Kalau ke bawah mati nggak sempat tobat, udah gitu yang ke bawah mati banyak lagi. Nah, Allah tuh Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Ghafur. Segala dosa kalau ke bawah mati nggak sempat tobat, masih ada sarana penghapusnya. Masih ada sarana pengampun, sarana penghapus. Masih ada beberapa sarana penghapus dosa. Di antaranya nih Pak, sarana penghapus dosa ketika maksiat ke bawah mati nggak sempat tobat, di antaranya apa? Di antaranya itu adalah yang paling cepat aja ya. Sebenarnya mah ada belasan sih. Yang paling dikenal oleh umat itu syafaat. Syafaat mah harus nunggu kiamat. Si lama. Ya, nunggu kiamat. Salam. Syafaat Rasul itu kan harus nunggu kiamat dulu. Yang paling cepat sarana penghapus dosa ketika dosa tersebut ke bawah meninggal sebelum wafat, apa coba? Sarana penghapus dosa ketika dosa ke bawah mati nggak sempat tobat, apa yang paling cepat? Yang paling cepat itu adalah doa permohonan ampun dari orang-orang yang masih hidup, yang menyayangi almarhum itu. Itulah makanya dalam Islam itu disyariatkan yang baru meninggal itu suruh diapain? Disolati. Doa-doa sholat jenazah semuanya itu permohonan ampun untuk orang yang sedang disolat. Doa sholat jenazah itu kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampuni orang ini yang meninggal ini, sayangi, maafkan. Tuh doa berikutnya, doa sholat jenazah, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni yang hidup, ampuni yang meninggal ini, gitu. Doa yang terakhir sholat jenazah itu Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha, ujungnya faghfir laha, ampuni. Ketika jenazah disolatin oleh banyak orang, sebagian atau semuanya doa yang jolatin itu dikabul oleh Allah, maka entah berapa puluh atau berapa ratus dosa udah dihapus itu. Ya, itu. Mungkin sih dari yang nyolatin itu ada juga yang doanya tidak didengar sama Allah karena ada dosa-dosa penghalang kabulnya doa bisa. Tapi masa sih dari sekian banyak yang nyolatin nggak dikabul semua? Sebagian saja dikabul sama Allah, maka rontok, terhapus dosa, diampuni. Belum lagi doa anak-anak soleh. Ya. Almarhum meninggalkan anak-anak soleh. Ya. Di luar sholat, di dalam sholat, anak soleh ini berdoa. Dalam sujudnya berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Ketika doa anak soleh dikabul, dihapus dosa itu. Diampuni. Catatannya di malaikat hati dihapus juga. Tidak akan lagi jadi masalah di timbangan amal. Maka beberapa ulama sampai mengatakan kaum muslimin itu apabila masuk ke liang kubur membawa catatan maksiat jauh lebih banyak daripada catatan ibadah. Seiring waktu bisa berubah itu komposisi catatan itu. Bisa berubah. Catatan maksiat di tangan malaikat atid. Catatan ibadah ada di malaikat raqib kan. Catatan maksiat lebih banyak dibanding catatan ibadah. Maka ketika dia masuk ke liang kubur, seiring waktu bisa berubah. Kenapa? Catatan maksiat ini terhapus dengan doanya anak-anak yang saleh, doa anak suaminya, doa istrinya mendoakan, ampuni almarhum, ampuni almarhum. Sedangkan catatan ibadahnya bisa bertambah. Kenapa? Ada amal jariah dia. Pernah nyumbang AC, pernah nyumbang karpet, karpetnya masih dipakai. Mengalir kan pahalanya. Tuh, bisa berubah. Itulah. Bagi kaum muslimin itu, ketika maksiat ke bawah wafat, masih ada sarana penyelamat, masih ada sarana penghapus. Tapi, saya suka bilang ke jemaah,
ketika saya terangin bahwa maksiat ke bawah meninggal pun nggak sempat ditaubatin, masih ada sarana penghapus dosa. Tapi jangan diandelin gitu. Maksudnya itu jangan diandelin tuh gini. Kata Ustadz Budiman masih banyak sarana penghapus dosa setelah wafat. Malah kemudian jadi nggak tobat-tobat gitu. Jangan. Jadi menurunkan semangat untuk bertobat, jangan. Usahakan maksiat itu ditobatin sebelum, meskipun setelah wafat masih ada sarananya. Nah, tapi hadirin rahmati Allah, setelah saya terangkan demikian ya, maksiat-maksiat kalau ke bawah mati nggak sempat tobat, masih ada sarana-sarana penghapus dosa. Tapi jangan harap sarana-sarana penghapus dosa, sarana-sarana pengampunan, sarana-sarana penyelamat setelah wafat itu akan berlaku untuk dosa ini. Inilah maksiat yang kalau ke bawah mati nggak ada solusinya ini. Dalam istilah Rasulullah disebutnya itu, nanti saya bacakan hadisnya, ad-dunubul lati la tughfar. Dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Dosa-dosa yang tidak akan diampuni kalau ke bawah mati. Dosa apa saja yang saking kelewat beratnya dikatakan tidak akan diampuni? Yang pertama dalilnya di surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ini dalil sering disampaikan oleh para dai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun dosa lain akan diampuni sekehendak bagi siapa yang dikehendaki. Lihat kalimatnya Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini ayat nih contoh nih Pak. Saya terangkan sedikit. Ayat ini tuh contoh bahwa ada ayat-ayat di Quran yang tidak cukup baca terjemah. Harus baca tafsir. Harus dengerin penjelasan dari dai yang paham. Saya beberapa kali ditanya oleh jemaah tentang ayat ini. Ayat ini kan secara tekstual bunyinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jemaah nanya, Ustaz, ini An-Nisa ayat 48, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kalau kita sudah berbuat syirik, bertobat pun ditolak dong. Tuh. Ya, ini kalau baca Quran cuma terjemah. Memang tekstualnya begitu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi kalau kita baca penjelasannya para ahli tafsir ya, ini maksudnya adalah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai ke bawah mati nggak sempat. Kalau sampai ke bawah mati nggak ditobati, itu maksudnya. Dosa syirik sebesar apapun kalau bertobat mah ya ampun. Tapi kan memang di ayatnya begitu doang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Inilah Bu, makanya syirik itu kelewat berat untuk diampuni kalau ke bawah mati nggak ditobati. Maka jauhi dosa syirik itu. Ini rajanya dosa syirik itu. Ajarkan kepada anak, kepada keluarga, kepada keturunan kita, jangan sampai berbuat dosa syirik. Apapun alasannya. Kalau pernah berbuat dosa syirik, segera bertobat. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita sampai besok apa enggak. Dan syirik itu di negeri kita tuh kurang apa parah ya. Sampai mau ngusir hujan aja di IKN harus syirik dulu. Baca nggak beritanya yang lagi viral sekarang ini? Resmi pemerintah ngundang dukun dari Banyuwangi, namanya Arya apa gitu saya lupa namanya. Dukun dari Banyuwangi suruh menahan hujan, mengusir hujan 17 Agustus di IKN. Dia akan mengadakan ritual dengan 1000 dupa dan keris. Saya bingung itu. Ya, presiden sekarang ini kan wakilnya teh kiai, Pak ya. Wakilnya kiai betul nggak? Ya kiai. Penasehatnya juga kiai, Pak. Habib nomor 1 lah di negeri kita penasehatnya. Tapi kok ini wakilnya kiai, penasehatnya Habib, kok nggak bisa cegahnya? Dan
Syirik yang paling berbahaya di negeri manapun, termasuk di negeri kita, syirik yang dilakukan para tokoh begini nih. Syirik yang dilakukan para pejabat petinggi seperti ini. Kenapa? Syirik kalau dilakukan oleh rakyat jelata dengan syirik ketika dilakukan oleh penguasa, kenapa lebih berbahaya ketika dilakukan oleh penguasa? Karena syirik kalau dilakukan oleh penguasa itu lebih diekspos oleh media, lebih viral, sehingga menjangkau banyak orang, dan orang yang kurang iman, kurang ilmu akan tersesat. Saya yakin bayarannya gede banget nih dukun nih. Bawa 1000 dupa dari Banyuwangi, coba itu. Kita doakan mudah-mudahan hujan, Pak. Soalnya kalau benar-benar nggak hujan, nanti dianggapnya sukses ini dukun, Pak. Mari kita doain mudah-mudahan di IKN hujan deras gitu ya. Kalau perlu banjir, Pak. Mudah-mudahan terhambat itu mereka mau ngadain 17 Agustusan di sana. Amin ya. Bukan cuma gara-gara syiriknya ini, ngamburin dana, Bu. Nyewa 1000 Alphard. Satu Alphardnya sewanya 25 juta. Padahal nyewa Alphard itu nggak segitu mahalnya. Saya juga punya jemaah yang nyewain Alphard. Kok bisa 25 juta? 25 juta sehari kali 1000 kali 3 hari berapa coba itu, habis berapa itu? Coba dibagiin ke jemaah Masjid Ar-Rahmah. Wah. Rupanya nggak cukup itu kontroversinya dengan nyewa 1000 Alphard, tapi juga mau ngadain ritual syirik dengan 1000 dupa. Hadirin rahmati Allah, itulah syirik. Betapa parahnya di negeri kita urusan syirik ini, Pak. Nah, contoh lagi nih. Tadi kan saya bilang, kalau saya klasifikasi sederhana itu syirik itu, kalau klasifikasi para ulama mah panjang ya, banyak. Nggak cukup diterangin satu pertemuan. Ini mah klasifikasi versi saya gitu ya. Dari kehidupan saya saksikan sehari-hari negeri kita. Syirik itu ada syirik rakyat jelata, syirik kalangan awam, ada syirik kalangan tokoh. Yang lebih bahaya tuh syirik dilakukan tokoh, Pak. Karena diberitakan. Mencontohi satu negara itu. Selain urusan IKN ini yang syirik yang berulang-ulang ya, dan populer sekali dilakukan para tokoh, para pejabat, Pak. Padahal MUI sudah lama ngasih tahu memfatwakan haram itu, syirik itu. Kemarin beberapa minggu lalu MUI bilang lagi tuh, konferensi lagi, kemudian mengatakan syirik. Tapi ya memang dicuekin aja. Mending kalau yang nyuekin tuh orang biasa, yang nyuekin fatwa MUI, Menteri Agama. Apa itu? Salam oplosan berbagai agama itu syirik, Pak. Siapa di sini yang pejabat, Pak? Jangan ikut-ikutan ya. Tentang pejabat, salam itu nggak cukup assalamualaikum. Ucapan salam berbagai agama diucapin semua. Minimal dosanya tasabuh, maksimalnya syirik. Kenapa dua jenis maksiatnya? Gini, salam agama lain ketika diucapin seorang muslim dosanya tasabuh. Bila tidak menyebut Tuhan agama tersebut. Jadi salam agama lain itu model salam sejahtera, salam damai, salam, kemudian salam kebajikan itu kan. Itu salam-salam agama lain. Ketika diucapin seorang muslim itu tasabuh. Meniru ritual agama, meniru ciri khas agama lain, itu tasabuh. Tasabuh juga dosanya udah serius, bukan kecil tasabuh itu. Menyerupai, mencontek, meniru agama lain. Dosa tasabuh. Tapi Pak, kalau dalam salam itu menyebut Tuhan agama lain, apalagi memuji Tuhan agama lain, apalagi ada doa permintaan kepada Tuhan agama lain, udah syirik. Jadi assalamualaikum katanya, salam sejahtera, salam damai, salam kebajikan, itu tasabuh. Tapi kalau sudah ngomong namo budaya, syirik sudah. Namo itu apa? Namo itu terpujilah. Budaya itu Tuhan Buddha. Seorang muslim mengucapkan terpujilah Tuhan Buddha. Syirik nggak, Pak? Syirik itu. Kita itu kan hanya boleh mengucap alhamdulillah. Segala puji hanya bagi. Ini segala puji untuk Tuhan Buddha. Syirik. Kemudian apalagi kalau dalam salam
agama lain tuh ada doa. Contoh yang ada doanya apa? Om Swastiastu. Itu salam versi agama siapa? Agama Hindu. Orang Hindu itu kalau manggil Tuhannya, Bu, orang Hindu kalau manggil Tuhannya dalam doa itu Om. Tuhannya orang Hindu itu kan sebenarnya Trimurti ya, Brahma, Siwa, Wisnu. Ketiga-tiganya suka disebut Sang Hyang Widi. Sang Hyang. Tapi kalau dalam berdoa, biar singkat, orang Hindu tuh menyebut Tuhannya dengan Om. 2 huruf doang, Om. Makanya salah satu puji-pujian orang Hindu tuh Om. Santi, 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 Om. Menyebut Tuhan Om. Om Swastiastu. Om itu Tuhannya orang Hindu. Su itu artinya baik. Wasti, Swastiastu. Su itu artinya baik. Wasti artinya kebahagiaan. Astu artinya semoga. Om Swastiastu. Semoga kebahagiaan dan kebaikan dilimpahkan oleh Tuhan Sang Hyang. Itu doa. Seorang muslim berdoa kepada selain Allah, syirik nggak? Oleh Menteri Agama yang sekarang ditambahin lagi tuh. Sebelum-sebelumnya nggak ada nih. Yang sekarang doang yang nambahin. Apa? Setelah Assalamualaikum, salam sejahtera, salam damai, salam namo buddhaya, Om Swastiastu, ditambahin lagi sama yang sekarang nih. Makanya sekarang jadi populer, ikut-ikutan pejabat-pejabat lain juga. Apa yang terakhir? Salam agama lain itu. Wede Dong Tian. Artinya apa Wede Dong Tian itu? Segala kebaikan hanya berasal dari Tian. Tian itu Tuhannya orang Konghucu. Syirik nggak seorang muslim ngomong gitu? Syirik. Segala kebaikan itu dari Allah, Pak. Ini segala kebaikan berasal dari Tian. Nih, Bu. Contoh syirik kalangan tokoh, kalangan pejabat. Saya sampaikan kayak gini, Pak, di beberapa tempat. Banyak yang kaget yang mantan pejabat. Jemaah saya dan mantan camat. Ustaz, itu benar itu? Iya. Saya tahun-tahun ngelakuin itu. Memang apa dulu jabatannya? Camat saya. Gimana Ustaz? Saya bilang dari awal, agama Islam itu agama muda. Bertobatlah. Yang mantan lurah, Pak, bahkan mantan RW pun ngelakuin kayak gitu tuh. Ya. Salam-salam agama lain. Dengan alasan apa? Kerukunan, keanekaragaman, kebinekaan. Mudah-mudahan jamaah Ar-Rahman nggak ada gitu ya, jamaah Ar-Rahman nggak ada kayak gitu. Mudah-mudahan. Ada yang mantan pejabat sini pernah ngelakuin kayak gitu bertobat. Yang masih pejabat masih ngelakuin kayak itu berhenti. Syirik. Hadirin rahmati Allah. Itu yang pertama. Dosa yang kebawa mati nggak sempet tobat, saking beratnya itu dosa, kebawa mati nggak sempet tobat, nggak ada peluang dimaafkan. Yang kedua, Pak, dosa yang kalau kebawa mati nggak sempet tobat, nggak ada sarana, nggak ada peluang penghapus, nggak ada peluang dimaafkan oleh Allah. Yang kedua apa? Ada hadisnya di Sahih Bukhari 6069. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya apa? Seluruh dosa umatku masih ada peluang dimaafkan, kecuali mujahirin. Itu kecuali. Seluruh dosa umatku, maksudnya itu adalah sama dengan tadi. Seluruh dosa umatku ke bawah mati nggak sempat tobat, tetap masih ada peluang dimaafkan, ada sarana maaf gitu. Kecuali mujahirin. Mujahirin itu, ini sebenarnya perbuatannya namanya mujaharoh, Pak. Perbuatannya namanya mujaharoh, pelakunya disebutnya mujahirin. Ini perbuatan dosa mujaharoh ini ke bawah mati nggak sempat tobat, nggak ada maaf. Hati-hati dengan dosa ini. Apa mujaharoh tuh, Pak? Mujaharoh pelakunya mujahirin. Jangan sampai ketukar sama muhajirin ya. Kalau muhajirin mah bagus, orang-orang yang hijrah. Kalau mujahirin terkutuk itu.
Salah satu golongan manusia paling diberkahi oleh Allah adalah mujahirin. Apa mujahirin? Orang-orang yang gemar berbuat maksiat terang-terangan. Atau berbuat maksiatnya sendiri tapi kemudian dikabarkan kepada banyak orang. Dikabar-kabarkan dengan apa? Dengan lisan, dengan tulisan, dengan foto, dengan video. Diupload, dipiralkan. Sekarang zamannya. Orang-orang yang kayak begini nih, bermaksiat itu merasa nggak afdol kalau nggak dikabar-kabarin ke orang, kalau nggak dicerita-ceritain. Orang seperti inilah, mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita nggak pernah tercatat sebagai golongan mujahidin. Orang-orang yang memamerkan maksiat. Nah sekarang pertanyaannya gini dulu. Kenapa maksiat ketika dipamerkan menjadi jauh lebih terkutuk? Jauh lebih berat. Sampai kalau kebuah mati nggak sempat tobat, nggak ada peluang maaf itu dari Allah. Kenapa Pak? Nah betul. Karena ketika sebuah maksiat itu dilakukan terang-terangan atau dipiralkan, dikabar-kabarkan kepada orang banyak, maka seketika terbukalah peluang untuk ditiru banyak. Mending kalau ditiru sekali peniruan, kan begini bisa jadi Pak, ditiru banyak orang, yang meniru ditiru lagi, yang meniru ditiru lagi. Jadinya maksiat tersebut bukan cuma meluas dari tempat ke tempat, tetapi memanjang dari zaman ke zaman. Gara-gara para mujahirin, orang-orang yang memamerkan maksiat ini, maka maksiat itu menjadi meluas, menular, kemudian merajalela. Makanya saya suka bilang ke jemaah ya, kita ini kan memang bukan malaikat, kita ini manusia. Sesekali ada kalanya kita ini terpeleset berbuat maksiat. Kita ini terjerumus berbuat dosa. Sesekali kita ini imannya jatuh ke titik tadir. Jatuh anjlok banget iman kita sampai nggak tahan godaan berbuat berbagai maksiat. Maka paling tidak Pak, ketika kita ini berbuat maksiat, paling tidak berusahalah agar tidak ada yang tahu. Sembunyikan. Rahasiakan maksiat yang pernah kita lakukan. Jangan ada yang tahu. Biarkan yang tahu cuma 3 saja. Siapa 3 itu? Kita sendiri pelakunya. Malaikat pencatat. Nggak mungkin bisa tidak tahu Pak. Malaikat pencatat. Dan tentu saja Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Sudah. Biar itu saja. Jangan ada yang tahu. Bahkan anak istri kita. Orang tua kita. Sahabat-sahabat terdekat kita, jangan ada yang rahasiakan maksiat kita. Karena kalau kita malah pamerkan, maka kita itu sudah masuk mujahirin. Nah, yang membuat maksiat mujahirin ini, maksiat yang dipamerkan itu lebih terkutuk, lebih berat dosanya, sehingga kalau ke bawah mati nggak sempat tobat, nggak diampuni, adalah karena orang yang memamerkan maksiatnya dipastikan sudah tidak ada rasa malu. Maksiat itu gini Pak, dalam Islam itu gini. Maksiat nih, salah satu penyebab maksiat itu menjadi lebih berat adalah isi hati si pelakunya ketika maksiat itu dilakukan. Ini saya kasih contoh, 2 orang si A sama si B sama-sama berzina. Tapi si A ketika berzina, di hatinya itu masih ada rasa bersalah, masih ada rasa tersiksa batinnya, dan masih ada rasa malu. Sedangkan si B, rasa bersalah udah nggak ada, rasa malu sudah berganti dengan rasa bangga, tidak ada tersiksa batinnya. Itu beda level dosanya bisa berlipat-lipat beda. Dan malaikat atid itu punya keterampilan mencatat dosa dengan levelnya. Orang yang memamerkan maksiat dipastikan nggak ada malu, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa tersiksa. Maka dosanya jauh menjadi lebih berat. Ya, banyak nggak di negeri kita Pak, golongan mujahirin seperti ini, yang mamer-mamerin maksiat, banyak nggak? Nah, di antaranya kalau boleh saya sebutkan, di antaranya yang dipastikan akan sering memamerkan maksiat.
adalah seniman. Seniman, penyanyi, porno, pakaian seronok, hampir telanjang. Saya pastikan mereka akan melakukannya dengan memamerkannya. Kenapa? Tujuannya nyari duit. Gimana mau dapat duit kalau penyanyi seronok itu nyanyi di dalam ruang tertutup, nggak ada yang lihat? Gimana mau dapat duitnya? Dia pasti berpakaian setengah telanjang itu. Kalau nggak di panggung, di ruangan. Tapi di ruangan di shoot, kemudian kirim ke televisi, YouTube, tonton banyak orang. Inilah, maka jangan pernah punya cita-cita anak jadi seniman, penyanyi begitu ya. Carilah seni-seni yang tidak melanggar syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah. Di antaranya juga mujahirin apa? Maksiat yang pasti itu orang banyak tahu. Coba maksiat apa? Kezaliman penguasa. Kezaliman penguasa itu bukan maksiat yang bisa dirahasiakan. Ketika sebuah peraturan zalim diterapkan oleh pemerintah, rakyat itu bukan cuma tahu, merasakan. Maka beratnya kezaliman penguasa itu bukan hanya karena korbannya sangat banyak di satu negara. Tapi beratnya kezaliman penguasa itu adalah karena maksiat yang terang-terangan. Ke bawah mati nggak sepet tobat, nggak ada peluang. Hadirin dirahmati Allah. Saya masih bisa paham ya, ketika yang melakukan maksiat terang-terangan itu orang awam. Orang yang jauh dari agama, nggak ngerti agama, Islam cuma KTP doang gitu. Ngelakuin maksiat terang-terangan masih bisa dipahami itu ya. Orang nggak ngerti, jauh dari agama. Ini mah di negeri kita tuh ada orang yang ngerti agama. Jebolan pesantren, pengurus ormas Islam besar, kemudian guru di Masjid Istiqlal, dosen Universitas Islam pula. 5 orang ujung-ujung geger kan di Indonesia, nemuin presiden Israel terkutuk. Itu pengkhianatan dan maksiat berat banget. Di saat seluruh negara, jangankan negara muslim, negara kafir pun mengutuk Yahudi. Ini 3 orang yang sangat ngerti agama, yang ada 2 perempuan pakai jilbab pula itu, ketemu sama presiden Israel. Kemudian bukan cuma ketemu, pengkhianatan dan dosa berat itu dipoto, disebarin di Facebooknya, di media sosialnya. Inilah contoh mujahirin, orang yang memamerkan dosa. Bukan hanya dilakukan oleh orang awam, tapi orang yang terpelajar, orang yang ngerti agama seperti itu. Menurut saya kelakuan 5 orang ini yang nemuin presiden Israel ini lebih terkutuk dibanding orang-orang munafik di zaman Rasul, Pak. Orang-orang munafik di zaman Rasul yang pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul itu, mereka juga suka nemuin tokoh-tokoh Yahudi, Pak. Tokoh-tokoh Yahudi Khaybar, Qainuqa. Ada suku-suku Yahudi tinggal di sekitar Madinah itu. Mereka suka temuin. Orang-orang munafik di zaman Rasul yang tinggal di Madinah itu juga suka bertemu dengan tokoh-tokoh Arab Quraisy kafir itu. Tapi seterkutuk-terkutuknya orang munafik di zaman Rasul, mereka ketemu tokoh-tokoh kafir itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Masih ada rasa malunya mereka berkhianat gitu, sembunyi-sembunyi. Ini mah terang-terangan. 5 orang ini kenapa nggak ada rasa malunya, nggak ada rasa bersalahnya ketemu dengan presiden bangsa terkutuk seperti itu? Lagi ngebantai Palestina pula. Kenapa? Karena Pak, yang ngehilangin rasa bersalah itu, yang penyebab hilangnya rasa malu adalah diawali dengan hilangnya rasa bersalah. Kenapa rasa bersalah hilang? Dua penyebab rasa bersalah bisa hilang. Pertama adalah apabila maksiatnya dilakukan dengan sering. Rasa bersalah lama-lama bisa menipis dan hilang. Atau rasa bersalah hilang karena ada pembenaran, ada justifikasi. Mereka tersesatkan pikirannya dengan sebuah logika argumen pembenaran. Dan betul saja Pak, ketika dikecam oleh seluruh Indonesia, mereka bilang apa? Kami menemui presiden Yahudi itu karena untuk menyampaikan pesan damai. Untuk menasehati gitu. Ya, itu kan konyol Pak. Nabi Muhammad saja nasehatin Yahudi nggak berhasil. Kenapa dia bisa nasehatin Yahudi? Nabi Muhammad ya
berusaha nasehatin Yahudi, menyampaikan pesan damai kepada Yahudi, nggak ada yang berhasil di zaman Rasul. Akhirnya apa? Diperangi semua, diusir dari Madinah. Sebagian dieksekusi mati, sebagian diusir dari Madinah. Apa mereka lebih hebat dari Nabi Muhammad gitu? Yahudi, Bani Israel, bangsa terkutuk itu tidak ada gunanya pesan damai, nasihat. Sama mereka mah satu bahasa saja, perang sama mereka. Yahudi. Hadirin rahmati Allah. Itulah contoh mujaharah. Maksiat dipamerkan yang dilakukan oleh orang terpelajar. Itu dua, sah. Pertama, maksiat yang kelewat berat, ke bawah mati, nggak sempat tobat, nggak ada peluang diampuni. Pertama apa tadi? Syirik. Kedua adalah mujaharah atau mujahirin, memamer-mamerkan maksiat. Yang ketiga dan keempat ada di satu hadis di kitab As-Silsilah As-Shahihah juz 3 halaman 30 nomor 3313 dari Auf bin Malik Al-Ashja'i. Mari kita simak hadisnya, Pak. Dua, saya sampaikan 4 ya. Dua lagi ada di hadis ini. Rasul bersabda, "Iyyaka, jauhi oleh kalian wadzunub, dosa-dosa la tughfar, yang tidak akan diampuni." Ini maksudnya juga sama dengan ayat tadi, Pak. Tidak akan diampuni kalau ke bawah mati nggak sempat ditobat. Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang tidak akan diampuni kalau ke bawah mati nggak sempat ditobat. Apa saja? Yang pertama, berarti ya ketiga ya dalam urutan ceramah kita ini adalah man golla syai'an utiyabi yaumil qiyamah. Yaitu dosa yang tidak akan diampuni kalau ke bawah mati itu gulul, Pak. Golla atau gulul. Apa itu gulul, Pak? Ada yang tahu dosa gulul? Gini. Dalam bahasa Arab, dalam ajaran Islam, kalau mencuri harta pribadi itu disebutnya saraqah. Sirqatan, mencuri harta pribadi, harta perorangan. Kalau mencuri harta yang statusnya bukan harta pribadi, itu disebutnya gola atau gulul. Kata kerjanya gola, kata bendanya gulul. Jadi apa, Pak? Mencuri harta yang bukan harta pribadi. Duit masjid, duit baitul mal, duit BUMN, duit APBN, itu kan bukan harta pribadi. Jadi terjemahnya apa? Kalau saroko itu terjemahnya mencuri. Kalau gulul itu terjemahnya korupsi. Ini masih kurang banyak yang nerangin bahwa korupsi itu saking kelewat beratnya, ke bawah mati nggak sempat tobat, nggak ada solusinya, nggak ada peluang dimaafkan korupsi itu. Gulul, apa bedanya lagi? Bedanya korupsi itu dengan mencuri. Kalau mencuri, Pak, dalam Islam, dalam syariat Islam itu, mencuri itu lebih dianggap sebagai dosa tangan. Dosa tangan. Maksiat tangan. Sehingga hukuman terberatnya potong tangan. Kalau korupsi itu dalam syariat Islam lebih dianggap sebagai maksiat otak. Karena untuk korupsi itu prosesnya lebih rumit, maka perlu muter otak. Maka korupsi itu tidak dianggap maksiat tangan, tapi maksiat otak. Maka hukuman terberatnya pun bukan potong tangan, tapi potong leher. Ya. Dan di negeri kita, yang mencuri nggak dipotong tangan, yang korupsi nggak dipotong leher, Pak. Yang ada di negeri kita mah koruptor-koruptor itu dipotong masa tahanan. Ya, bukan dipotong tangan, bukan dipotong leher, dipotong masa tahanannya. Makanya terus terang saja, Pak, bentar lagi 17 Agustus. Saya itu dari dulu, Pak, dari sejak kuliah ada sisi kebencian sama 17 Agustus. Bukannya saya nggak bersyukur sama hari kemerdekaan ya, saya juga bersyukur Indonesia merdeka dulu tanggal 17 Agustus 45. Tapi ada satu sisi kebencian saya kepada 17 Agustus. Yaitu apa? Sampai saya tuh kalau masang bendera saja suka telat, Pak. Ditegur sama RT, Ustaz belum pasang bendera. Oh iya, lupa. Ada kebencian sama 17 Agustus, kenapa? Setiap 17 Agustus para koruptor di negeri kita itu dapat apa? Dapat remisi. Benci saya sama 17 Agustus. Mending kalau remisinya harian, mingguan gitu. Saya kadang-kadang kaget ada koruptor perasaan baru masuk penjara udah keluar lagi. Ya.
Setahu saya mah di negeri lain nggak ada tuh hari kemerdekaan dijadikan momen untuk memotong masa tahanan para koruptor. Hanya di negeri kita. Hadirin rahmati Allah. Itulah hulu korupsi. Berat itu korupsi. Sekarang sobat saya tanya Pak. Barangkali di sini ada yang beda pendapat sama saya ya. Zaman Orde Baru sama zaman sekarang. Orde apa sih sekarang tuh? Saya nggak ngerti juga sekarang Orde apa. Orde Baru, zaman sampai zaman sekarang, korupsi itu makin menghilang, makin menggila, Bu. Ini menggila. Sepakat ya makin menggila ya. Di zaman Orde Baru ada seorang WNO, warga keturunan ya, yang korupsi 1,3 triliun. Siapa namanya? Wah, masih ingat Ibu ya, Edi Tansil. Geger se-Indonesia. Geger se-Indonesia sampai sekarang juga pada inget tuh. Edi Tansil korupsi 1,3 triliun, geger se-Indonesia. Sampai sekarang pada tahu orangnya. Padahal korupsinya Edi Tansil 1,3 triliun dibandingin yang sekarang nggak ada seujung kukunya. Sekarang ini satu koruptor saja bisa korupsi 270 triliun lebih. Berapa kali lipatnya Edi Tansil Pak kira-kira? 270 triliun. Dan yang lebih sedih lagi, bukan cuma sedih, emosi juga ya. Saya tuh kalau nerangin korupsi itu seperti itu karena emosi Pak. Korupsi ini ya, sudah dosa paling berat. Di negeri kita itu, yang mempraktekannya itu paling parah juga ya. Gini maksudnya tuh, departemen yang seharusnya paling bersih dari korupsi, karena banyak isinya itu para ustadz, para kiai, malah jadi departemen yang sangat kotor di negeri ini. Departemen apa yang paling banyak ustadznya? Departemen agama. Ya. Jebolan pesantren di situ numpuk Pak. Ya. Tapi malah jadi departemen yang seperti nyontohin korupsi. Dan saya dari dulu punya dugaan ini. Dugaan kuat lah. Negeri kita berderet-deret bencananya. Bukan cuma berderet-deret, berulang-ulang, bukan cuma berulang-ulang, multidimensi Pak. Bencana alam, bencana politik, bencana ekonomi gitu kan, bencana sosial, kurang apa banyaknya di negeri kita itu. Salah satu penyebabnya adalah sudah mah korupsi itu maksiat sangat terkutuk. Yang jadi korbannya langganan tiap tahun adalah golongan orang-orang yang sedang sangat dimuliakan sama Allah. Saya tuh Pak ya, kalau lagi nerangin kemuliaan, keberkahan, keistimewaan golongan ini nih, nggak cukup satu pertemuan Pak, saking banyak, saking dicintainya, saking dimuliakannya, dihormatinya oleh Allah, golongan ini tuh keberkahannya banyak banget, limpahan berkah kepada mereka banyak banget. Tapi di negeri kita malah jadi korban korupsi langganan Pak. Siapa nih golongan yang sangat dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, tapi jadi langganan korban korupsi di negeri kita? Siapa? Tamu-tamu Allah. Siapa tamu-tamu Allah? Jemaah haji itu, keberkahan yang Allah berikan banyak banget. Pertanda bahwa Allah sangat memuliakan mereka. Di negeri kita berkali tiap tahun. Menteri Agama sebelumnya yang masuk penjara ada berapa Pak? Ya, berderet-deret yang sebelumnya masuk penjara tuh. Sekarang udah pada keluar. Dan kembali lagi jadi petinggi partai. Hebat di negeri kita itu. Mantan koruptor di penjara, keluar, jadi penasehat partai. Bisa begitu di negeri kita. Nah yang sekarang juga lagi di pansus. Sudah berjalan pansusnya di DPR. Gara-gara haji juga. Kita lihat ujungnya. Apakah berhasil lolos, apa masuk penjara juga ini. Menag yang sekarang ini. Dan Menag yang sekarang mah ketika dikasuskan sama DPR jadi bahan konflik nih di NU nih. Kenapa? Yang ngetok palu pansusnya ketua PKB. PKB itu dari NU. Yang dikasuskan Menagnya adiknya ketua PBNU. Jadi kisruh ini, jadi kacau nih. Kita lihat ujungnya nih ya. Itulah yang ketiga ya, dosa yang ketiga
yang kelewat berat ke bawah mati nggak sempat tobat, tidak ada peluang dimaafkan. Pertama syirik, yang kedua mujaharah, memamerkan maksiat, yang ketiga gulul atau korupsi. Saya kapan-kapan kalau ada umur ya, saya akan bahas korupsi ini khusus. Karena saya temukan kisah-kisah di hadis-hadis sahih di zaman para nabi dan di zaman Nabi Muhammad yang memberikan informasi kepada kita betapa terkutuknya korupsi itu. Atau saya akan sampaikan satu saja. Satu kisah di zaman Nabi Muhammad. Yang kisah ini ditakdirkan terjadi oleh Allah, saya yakin untuk memberikan pesan kepada umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, betapa kejinya, betapa tercelanya dan terkutuknya korupsi itu. Saya sampaikan di beberapa tempat tentang korupsi, Pak, dengan kisah-kisah gitu. Alhamdulillah ada efeknya dikit, ada efeknya. Ada jemaah-jemaah yang nelpon ke saya malam-malam, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz tentang korupsi tadi pagi, katanya, ngeri saya sekian lama di BUMN. Ngaku ke saya, Pak, saya sekian lama di BUMN. Saya ngaku saja, saya korupsi, katanya. Gimana cara ininya, keluarnya Ustaz? Memang korupsi apa Bapak? Saya pengen tahu. Korupsi waktu, Ustaz. Jam kerja saya suka kelayapan, katanya. Saya bingung juga menguangkannya gimana, katanya. Saya ini nebusnya gimana gitu. Sedangkan nggak jelas juga itu berapa jam saya ini menyia-nyiakan gitu. Kemudian ada juga yang ngaku ke saya ini nggak pernah ngambil duit BUMN, katanya. Tapi saya karena dianggap remeh sama saya dulu, saya spidol saya bawa ke rumah, katanya, Pak. Spidol tinta kayak gitu-gitu. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, jangan pernah melakukan dosa ini, Pak, ya. Dan saya juga kalau ceramah, Pak, kalangan atas, kalangan pejabat, kebanyakan saya itu kan ya pejabat-pejabat itu diserang di sana ya. Pejabat-pejabat sampai di depan wali kota, saya itu ya ceramah di kantor wali kota, di bos-bos Krakatau Steel. Saya pernah ada kejadian yang membuat saya ragu dan sering nolak kalau diminta diminta ceramah di rumahnya pejabat. Kejadiannya itu saya lagi ngasih ceramah tuh. Ceramahnya apa? Ceramahnya itu nasihat sebelum nikah lah gitu. Jadi sebelum anaknya pejabat ini nikah, minta dinasehatin. Ibunya, si ibu pejabat ini, istrinya pejabat ini jamaah di majelis taklim saya. Minta diadakan nasihat untuk anaknya yang mau nikah. Hadir tuh pejabat-pejabat, Pak. Plat merah berderet itu. Saya ceramah di situ. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, calon mempelai, dua-duanya ada. Saya ceramah. Siang-siang sampai duhur makan gitu ya. Pas pulang terus keesokan harinya pagi-pagi saya habis dari masjid, istri lagi nonton TV One tuh. Subuh pagi-pagi tuh. Lagi nonton TV One. Kemudian dia bilang ke saya, "Tuh di TV kenal nggak? Kok kayaknya yang kemarin," katanya gitu. Ternyata apa, Pak? Saya lihat di TV si ayahnya mempelai putri itu, si pejabat itu yang saya ceramah di rumahnya kemarinnya itu udah pakai rompi oranye. Dia ada di sebelah saya kemarin itu. Penggerebegannya itu terjadi sepulang saya ngaji. Sepulang acara itu KPK datang nangkep pejabat itu. Saya sampai kaget gitu. Ke istri saya bilang alhamdulillah gitu. Bukan alhamdulillah karena dia ditangkap, Pak. Alhamdulillah KPK-nya nggak datang pas saya lagi ceramah gitu. Coba kalau saya lagi ceramah KPK-nya datang, kesut saya sama televisi itu. Soalnya pas penggerebegan ke rumah bawa kamera itu kan. Gitu. Aduh, ngeri juga itu. Saya sampai suka berpikir kalau ada yang ngundang lagi pejabat itu. Hadirin rahmati Allah. Nih ada satu kisah. Yang kisah ini menurut saya kurang banyak disampaikan. Entah di Google, di YouTube juga coba dicek. Udah ada yang nyampein kisah ini. Kisahnya itu ada di hadis riwayat Imam Bukhari 3074 Bukhari dari Abdullah bin Amr
Kana ala taqlin nabi rajulun yuqalu lahu kirkirah famata faqala Rasulullah huwa finnar fadhahabu yanduruna ilahi fawajadu aba'ah fadqallah. Ada seorang di zaman Rasul namanya Kirkiroh, Pak. Kirkiroh muslim. Dan Kirkiroh itu bukan cuma muslim, tapi dia itu mengambil peran yang sangat mulia, Pak. Yaitu apa? Dia itu spesial nentengin bawaan Rasul gitu. Kalau Rasul lagi musafir, kalau Rasul lagi bepergian jauh, tidak pernah dibiarkan ngangkat-ngangkat makanan, pakaian, perbekalan. Jadi perbekalan Rasul dari rumah dinaikin ke unta, ke kuda, dia tuh yang bawa. Ya, Rasul bepergian nggak pernah nenteng apa-apa karena dia yang nentengin. Sekian lama dia mengambil peran itu, Pak. Kalau zaman sekarang yang suka nenteng-nenteng itu apa disebutnya? Ajudan atau asisten. Tapi kan digaji itu mah, yang Kirkiroh nggak ada ceritanya digaji itu, Pak. Kirkiroh itu memang suka rela dia berkhidmat kepada Rasul. Tapi dia umurnya pendek nih. Meninggal. Maka para sahabat itu komentar ya, meyakini bahwa dia masuk surga. Hani'an lahu bil jannah. Beruntunglah, pasti masuk surga. Kenapa? Wajar para sahabat meyakini dia masuk surga. Kenapa? Karena perannya itu ngehidmat ke Rasul, Pak. Saya meyakini sehebat apapun ibu berkhidmat melayani suami, sehebat apapun bapak sebagai anak berkhidmat kepada ayah ibu, sehebat apapun seorang murid berkhidmat kepada guru, nggak akan ada seujung kukunya pahalanya si Kirkiroh ini, Pak. Ngelayanin dan berkhidmat melayani Rasul. Maka wajar kalau diyakini masuk surga ketika meninggal. Tapi Rasul membantah, kata Rasulullah, huwa finnar, di neraka tuh orang. Kaget kan sahabat semua tuh pasti tuh. Kok bisa di neraka? Tiap hari ngelayanin Rasul begitu. Ternyata ketika diterangkan sama Rasul, para sahabat bertanya, apa penyebabnya? Berarti dia itu bisa masuk neraka gara-gara melakukan sebuah maksiat yang tidak bisa ditandingi oleh ibadahnya melayani Rasul sekian. Maksiat apa itu? Ternyata kata Rasulullah, dia itu nyuri, dia itu korupsi, gola. Apa yang dikorupsi? Aba'ah minal maghanim. Dia ngambil selembar mantel dari harta rampasan perang yang belum dibagiin. Harta rampasan perang kan bukan harta pribadi, Pak. Ketika diambil dari tentara kafir yang pada meninggal di medan perang, dikumpulin dulu di gudang sebelum nanti cari waktunya. Pada waktunya sama Rasul dibagiin. Ini dia ngambil mantel. Sama para sahabat kemudian diperiksa di tasnya itu ya. Ternyata betul ya. Ada mantel itu. Padhahabu yanduruna ilahi fawajadu aba'ah. Para sahabat merasa heran ya. Kemudian mengecek kebenarannya. Ternyata dia itu ada tasnya yang suka dia bawa-bawa. Dibuka tasnya, ternyata betul mantelnya ada. Berapa harga mantel, Pak? Jadi jangan cerita korupsi yang miliaran atau yang mantel saja. Korupsi selembar mantel saja, yang paling juga zaman sekarang mantel berapa sih, ratusan ribu ya. Bisa membuat amal ibadah melayani Rasul sekian lama nggak ada gunanya. Orang ini tetap masuk neraka. Apalagi korupsi sampai miliaran. Mudah-mudahan takut semua ya sama riba itu. Itu baru satu kisah. Ada beberapa kisah yang lebih ngeri lagi tentang betapa beratnya dosa korupsi. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jauhi oleh kalian ad-dunub allati la tughfar, dosa yang tidak akan diampuni kalau ke bawah mati nggak sempat tobat. Pertama gulul, yang kedua, nah ini yang kedua berarti maksiat keempat, aklar riba, mengkonsumsi riba. Ini sudah saya terangkan pertemuan sebelumnya kalau nggak salah ya, cukup panjang tentang betapa terkutuknya riba itu. Saya tidak akan bahas lagi berpanjang-panjang karena sudah pertemuan sebelumnya. Jadi riba itu maksiat berat.
Bahkan saya bilang keliru juga kalau dibilang maksiat berat, karena di hadis itu disebutnya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Di antara ada 7 dosa besar yang paling besar. Di antaranya adalah aklar riba, mengkonsumsi. Dan sebagaimana saya terangkan kemarin, Pak, kurang parah apa riba di negeri kita, Pak? Tingkat keterjeratan masyarakat dengan pinjaman online atau rentenir online sekarang ini Indonesia konon katanya nomor 1 di dunia. Tingkat parahnya keterjeratan oleh rentenir online, pinjaman online, nomor 1 di dunia. Udah kondisi seperti ini diperparah oleh tindakan dan omongan para pejabatnya. Ada menteri yang profesor, kalau nggak salah ini menteri teh, Ustadz pula ini menterinya teh. Tapi dia malah bilang seluruh mahasiswa se-Indonesia kalau nggak sanggup bayar kuliah, pinjaman online saja. Apa nggak gila itu Pak omongan menteri? Jadi mahasiswa yang nggak sanggup bayar kuliah itu suruh terjerat oleh rentenir online. Kenapa ini menteri Pak tidak kepikiran mahasiswa yang nggak sanggup bayar kuliah itu dikasih bansos? Layak nggak mahasiswa dikasih bansos? Layak Pak. Mahasiswa yang nggak sanggup bayar kuliah dikasih bansos layak. Kenapa? Orang calon-calon manusia, calon-calon generasi masa akan datang, kalau betul-betul nggak sanggup kuliah, kasih bansos. Kenapa nggak kepikiran dikasih bansos, malah suruh pinjaman online? Karena saya yakin si menterinya tahu bansosnya udah habis pakai pemilu kemarin. Juga menteri yang lainnya beberapa bulan lalu bilang, menteri siapa ini yang sebelumnya, saya lupa ini. Menterinya bilang bahwa bansos itu akan dialirkan kepada para pejudi yang kalah judi itu. Ada nggak gagasan menteri di negeri lain yang setolol ini? Nggak ada. Pejudi mau dikasih bansos, mahasiswa mau disuruh ke rentenir. Mestinya mah dibalik Pak ya. Yang judi suruh ke rentenir, biar hancur-hancur sekalian ya. Mahasiswa dikasih bansos, ini malah kebalik. Itulah Pak ya. Udah sejam lewat nih. Gak cukup Pak 3 klasifikasi. Baru 1 klasifikasi doang. Yaitu dosa. Ya saya akan sebutkan 3 klasifikasi ini. Yang akan saya terangkan mudah-mudahan ada umurnya ya. Klasifikasi yang sudah saya terangkan barusan adalah maksiat-maksiat yang saking kelewat beratnya ke bawah mati nggak sempat tobat, tidak ada peluang diampuni. Klasifikasi kedua nanti lebih ngeri lagi ya. Maksiat-maksiat yang kalau ke bawah mati nggak sempat tobat, pelakunya divonis haram masuk surga. Ada 4 juga nih, divonis haram masuk surga. Dan yang ketiga, ini yang lebih ngeri di 3, di ujung. Maksiat-maksiat yang saking kelewat beratnya, ke bawah mati nggak sempat tobat, pelakunya divonis kekal di nerakanya. Khalidi. Nah, ini baru 1 klasifikasi, Pak. Mudah-mudahan Allah. Ada yang bertanya dulu sampai situ? Silakan, Pak. Hampir 100 tahun umurnya. Ini meminta doa. Mertuanya Pak Haji ini lagi di rumah sakit. Umurnya 92 tahun. Bonusnya udah banyak sekali. Ibu ya, Rasyiah ya, Ibu. Iya. Baik, ada yang bertanya dulu, nanti sebelum ditutup ini kita doa. Ada yang bertanya yang lain? Ayo. Oh, silakan. Di Indonesia. Iya, contoh.
Iya, itu tetap dosa Pak ya, tetap dosa. Tapi yang jelas sebuah tapi lebih kecil. Karena gini, dalam Islam itu sebuah dosa ketika dilakukan padahal sudah tahu, maka dosanya jauh lebih berat. Tetap syirik itunya statusnya, tapi hukumannya lebih berat ketika kita tahu. Apa buktinya? Bahwa dosa ketika tahu itu menjadi lebih berat. Ya, diantaranya yang di sebuah hadis sahih kalau nggak salah riwayat Imam Abu Dawud, Rasul bersabda, "Wallahi la yu'minu man bata sab'an wa jarhu tawin ila janbi wa huwa yaqna." Sungguh tidak beriman, dalam artian cacat parah keimanan seseorang apabila dia tidur nyenyak semalaman sementara ada tetangganya yang tidak bisa tidur di malam hari karena kelaparan, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu. Nah, salah satunya di antaranya ya, bahwa ketika kita melakukan dosa sambil kita tahu, itu dosanya jauh lebih berat, Pak, jauh lebih berat. Tapi juga di akhirat itu tetap akan dipersalahkan ketika sebuah maksiat kita tidak tahu. Kenapa akan dipersalahkan dengan maksiat lain, yaitu apa? Kenapa sampai nggak tahu? Itu akan jadi dosa juga, Pak. Kenapa sampai nggak tahu berapa tahun hidup di dunia? Tahu disuruh belajar agama, kok bisa nggak tahu? Itu jadi masalah juga nanti di akhirat itu, Pak. Ya. Jadi tidak bisa sebuah dosa jadi hilang apa sanksinya ketika kita tidak tahu. Kenapa? Sudah diperintahkan untuk menuntut gitu, Pak. Ada lagi yang bertanya? Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Iya, sok bangga. Iya, emang Kalau susah. ada hubungan, kayaknya belum habis. Iya, itulah tanya. Makanya saya bilang tuh Pak, kalau nerangin Muharram, salah satu poin yang saya sampaikan. Tadi kan saya bilang yang saya dugaan kuat saya salah satu penyebab turunnya azab multidimensi berderet-deret negeri kita itu adalah tamu-tamu Allah dizalimi dengan korupsi. Ada lagi satu Pak yang menurut saya sepertinya Allah itu salah satu pengundang azabnya ke negeri kita itu adalah kekurangan ajaran sikap sebagian kaum muslimin di negeri kita dalam hal melecehkan bulan Muharram. Bulan Muharram itu dilecehin. Padahal bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia sampai dibilang syahrullah, bulan Allah. Tidak ada bulan yang disebut bulan Allah selain Muharram. Muharram itu bulan sangat mulia. Kemudian segala ibadah sunnah, segala saum sunnah di bulan Muharram pahalanya lebih besar dibanding saum sunnah di bulan apapun. Bulan Muharram itu namanya saja sama dengan Ka'bah. Ka'bah itu disebutnya Inda Baitikal Muharram. Salah satu gelar Ka'bah dari Allah di Quran adalah Al-Muharram. Nama bulan yang sama dengan gelarnya Ka'bah. Cuma Muharram. Ramadan saja tidak Muharram itu artinya apa? Nama bulan yang paling bagus artinya bukan Ramadan, bukan Syawal, bukan Zulhijjah. Nama bulan yang paling bagus artinya Muharram. Artinya Muharram itu Pak, yang disucikan. Tapi bulan yang sebegitu disucikannya oleh Allah, bulan yang begitu dimuliakannya oleh Allah, di negeri kita mah paling dikotori oleh berbagai macam ritual. Kebo selamat tuh di sono, dilepasin di bulan sampai tainya dioles-oles ke badan kan, biar berkah katanya. Ya masih kan sampai sekarang. Itu kebo itu kalau nabrak kios di pinggir jalan, yang punya kios sujud syukur Bu. Kenapa? Kalau kiosnya ditabrak kebo tersebut, tandanya keberkahan sepanjang tahun. Belum lagi kepala sapi 7 ekor, 7 kepala sapi diarak naik ke Gunung Merapi. Dilemparkan ke dalam kawah Gunung Merapi sebagai sesajen untuk ngasih makan sang penunggu Gunung Merapi yang disebut Kiai Petruk.
Saya pernah di Gunung Merapi Pak 10 hari. Saya tahu tuh, cukup tahu di sana itu ritual-ritual syirik. Bulan Muharram itu bulan yang paling sangat dimuliakan Allah. Sama Ramadan memang kalah sih, sama Ramadan. Ramadan itu paling tinggi. Tapi bulan Muharram itu bulan luar biasa. Banyak para nabi, ini tandanya Muharram itu bulan mulia. Banyak para nabi diselamatkan di bulan itu. Ditafsir kalau kita baca yang ada di hadis yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu nyebrang laut. Kemudian Fir'aun tenggelam di bulan. Di negeri kita malah dilecehin. Sesajian-sesajian di laut, di gunung, di hutan, di bulan Muharram. Yang paling pelecehannya apa? Bulan Muharram yang oleh Allah dianggap bulan sangat mulia. Muharram itu bulan suci, di negeri kita dianggap sebagai bulan paling sial. Sampai masih banyak keyakinan di tanah Jawa itu yang tidak boleh menikahkan di bulan pergian. Apa buktinya bulan Muharram dianggap bulan sial? Yang namanya ruatan, tradisi membuang sial, itu di bulan sama oleh Allah dibilang bulan mulia, bulan suci, oleh bangsa kita sebagian dianggap sebagai bulan sial. Gila itu Pak. Iya, itulah Pak, makanya bulan Muharram itu. Ada lagi yang tanya? Iya, silakan. Nah, itu teh namanya, itu nama dosanya double kalau itu Pak. Double. Namanya jamasan Pak itu. Ada jamasan, ada padusan kan gitu ya. Pakai air nama. Kalau padusan mandi tubuh kita, kalau jamasan itu mandiin pusaka. Mandiin pusaka-pusaka, keris, tombak. Kemudian airnya diminum. Ini status airnya halal haram. Air dari kesyirikan diminum haram. Jadi ritualnya syirik plus mengkonsumsi barang. Ya. Itu juga di bulan Muharram sama. Bulan Muharram. Jamasan, padusan, larung laut ya, sesajen, macam-macam. Itulah Bu ya. Syirik tadi, bahasan syirik tadi ya. Paling dikotori dengan kesyirikan adalah bulan Muharram. Saya kira cukuplah sampai di situ ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doakan yang sakit ini dengan doa-doa langsung dari Rasulullah ya, doa-doa kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas mudhibal bash ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada Ibu Rasyiah binti Baini yang sekarang sedang sakit. Berikan kesembuhan, kesabaran atas rasa sakitnya, dan berikan pahala berlipat ganda atas penderitaannya. Tolong berikan juga ya Allah pahala untuk orang-orang yang merawatnya, keluarganya yang menyayanginya dan merawatnya, amin ya rabbal alamin. Dan berikan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit, dan panjangkan lagi umur ya rabbal alamin, panjangkan umurnya dengan kesalehan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa tahurun la ba'sya insyaallah. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memang harus dipahami dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk dan masyarakat. Inti daripada bagian seperti ini bisa waktu kita sekarang menarik media elektronik, media kiai,
Kalau kita berpikir kita punya satu pengakuan doa, maka intinya memang dosa sering kita tipis pada kadang-kadang kita bisa jauh. Itu barangkali yang sudah sering seperti itu juga ada bagian yang saya kalau oke persis mudah-mudahan apa yang kita katakan pada hari ini bisa waktu kita. Aku lupa ya,